you are warmly welcome to Samanyapa YouTube channel. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පේන්නේ නැහැ. පාරේක වාහනයක්වත් පේන්නේ නැහැ. ඊයේ මගේ කාමරේක මදුරුවෙක්වත් පේන්නේ හිටියේ නැහැ. අද එයාලගේ ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පේන්නේ හිටියේ නැහැ. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලායි අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ තෙක් රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පේන්නේ නැහැ. There's not a single person. There is not a single person. There's not a single person. පේන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි ඊටාම වැදගත් ෆ්‍රේස් එක. To be seen. කොහෙද? In the house. ගෙදර. There's not a single person to be seen in the house. ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පේන්නේ නැහැ. අපි කතාවේදී කියන්නේ පේන්නේ නැහැ. There's not a single person to be seen in the house. අපි ඒක තවදුරටත් මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පේන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කොහි ගිහිල්ලාද? ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පේන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කොහි ගිහිල්ලාද? There's not a single person to be seen in the house. Where have they gone? Where have they gone? There's not a single person to be seen in the house. Where have they gone? ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පේන්න හිටියේ නැහැ. There was not a single person to be seen in the house. There was not a single person to be seen in the house. ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පේන්න හිටියේ නැහැ. There was not a single person to be seen in the house. මම එහෙ අනකොට මෙන්න මේ කොටස අර මුලින් කියපු වාක්‍යයට දැන් එකතු කරනවා. මම එහෙ අනකොට ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පේන්න හිටියේ නැහැ. When I went there, when I went there, when I went there, there was not a single person to be seen in the house. When I went there, there was not a single person to be seen in the house. මම එහෙ අනකොට ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පේන්න හිටියේ නැහැ. When I went there, there was not a single person to be seen in the house. ඊයේ මගේ කාමරේක මදුරුවෙක්වත් පේන්න හිටියේ නැහැ. ඊයේ last night there was not a single mosquito to be seen in my room. මගේ කාමරේ. ඊයේ මගේ කාමරේ එක මදුරුවෙක්වත් පේන්න හිටියේ නැහැ. Last night there was not a single mosquito to be seen in my room. ඊයේ මගේ කාමරේ මදුරුව පේන්න හිටියේ නැහැ. අන්න ඒක අතීත කාලෙන් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Last night there were no mosquitoes to be seen in my room. Last night there were no mosquitoes to be seen in my room. Last night there were no mosquitoes to be seen in my room. ඊයේ ගෙදර කවුරුවත් පේන්න හිටියේ නැහැ. ඊයේ ගෙදර කවුරුවත් පේන්න හිටියේ නැහැ. Last night there was no one. අපිට එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. There was no one. Last night there was no one to be seen in the house. Last night there was no one to be seen in the house. Last night there was no one to be seen in the house. ඊයේ ගෙදර කවුරුවත් පේන්න හිටියේ නැහැ. Last night there was no one to be seen in the house. කොහෙද ඔයා හිටියේ? මම එනකොට ගෙදර කවුරුවත් පේන්න හිටියේ නැහැ. කොහෙද ඔයා හිටියේ? Where were you? Where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? මම එනකොට when I came. When I came. Where were you? When I came, there was no one to be seen in the house. කොහෙද ඔයා හිටියේ? මම එනකොට ගෙදර කවුරුවත් පේන්න හිටියේ නැහැ. Where were you? When I came, there was no one to be seen in the house. Where were you? When I came, there was no one to be seen in the house. විශේෂ මොනවත් පේන්න තිබුණේ නැහැ. හැමදේම සාමාන්‍යයි. විශේෂ මොනවත් පේන්න තිබුණේ නැහැ. හැමදේම සාමාන්‍යයි. There was nothing special to be seen. There was nothing මොකුත් තිබුණේ නැහැ. Special විශේෂ. To be seen පේන්නට. විශේෂ මොනවත් පේන්න තිබුණේ නැහැ. There was nothing special to be seen. හැමදේම සාමාන්‍යයි. එසේ වුණා. Everything was normal. There was nothing special to be seen. Everything was normal. විශේෂ මොනවත් පේන්න තිබුණේ නැහැ. හැමදේම සාමාන්‍යයි. There was nothing special to be seen.
everything was normal. මට නම් ඒගොල්ලන්ගේ වාර්තාවේ විශේෂ මොනවත් පේන්නේ නැහැ. මට නම් ඒගොල්ලන්ගේ වාර්තාවේ විශේෂ මොනවත් පේන්නේ නැහැ. For me මට නම් ඒ අදහස ගන්න අපි මේක කියනවා. For me there's nothing special to be seen in their report. For me there's nothing special to be seen in their report. මට නම් ඒගොල්ලන්ගේ වාර්තාවේ විශේෂ මොනවත් පේන්නේ නැහැ. For me there's nothing special to be seen in their report. ඔයාට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය මෙන්න මේ රටාව භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරගෙන ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලා තියාගන්න. like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. So thank you everyone. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගම චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.